অগ্নি যুগৰ ফিৰিঙঠি মই নতুন অসম কৰিম, নতুন भारत কৰিম। आज हमारे प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में उद्बोधनी सत्र में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ऐसे हमारे पार्टी को नया जिम्मेदारी जिनके ऊपर दिया गया है, एक ऊर्जावान युवा नेतृत्व, एक संगठन के प्रति हमेशा न्याय देने वाला, ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी हमारे बीच में है। मैं नितिन नवीन जी को आसाम पवित्र पावन भूमि में हृदय से इस कार्यनिर्वाहक समिति के ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार सभी से मेरा अनुरोध है, एक स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़ा होकर के अपने नितिन नवीन जी के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन खाली बता करके। हमारे बीच में आसाम के जो जिनका परिचय देने का शायद आप लोगों के बीच में आवश्यक नहीं है, एक नया आसाम निर्माण के खनिकर, आसाम के हर दिशाओं में जिनका नाम मामा 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 सब जानते हैं, देश में भी जानते हैं, ऐसे हमारे सबके मामा आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, आपको भी इस कार्य समिति में हम दिल से स्वागत करते हैं। आसाम অসমৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধেয় নেতা, কেন্দ্ৰীয় পাৰ্লিমেণ্টাৰী বোৰ্ডৰ মাননীয় সদস্য, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় জাহাজ বন্দৰ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। माननीय सोनोवाल को आमी आमार फाলৰ পৰা आंतरिक स्वागत जनाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आसाम के बारे में जिनके पास सभी प्रकार की जानकारी है, आसाम में 2021 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिन्होंने चुनाव प्रभारी का दायित्व जिम्मेदारी निभाया और 2026 विधानसभा निर्वाचन के लिए भी जिनके ऊपर पार्टी नेतृत्व ने चुनाव प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का दायित्व किया है, ऐसे हमारे बैजन जी को भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे पार्टी के स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं, काम भी जानते हैं, संगठन के लिए दिन रात जिन्होंने असम में समय विनियोग किया है, ऐसे हमारे पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद, राष्ट्रीय समिति में मंत्री के नाते जिन्होंने जिम्मेदारी निभाया, ऐसे हमारे सबके प्रिय हरीश द्विवेदी जी भी इस बैठक में है, उनको भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित है श्री सुनील शर्मा जी, शायद आप लोगों ने नाम सुना है पहले, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विरोधी दल के मतलब भारतीय जनता पार्टी के उन नेता है, बहुत ही संगठन में
काम करते करते उन्होंने यहाँ तक पहुँचा है। LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे सुनील जी शर्मा को भी मैं इस कार्यनिर्वाहक समिति में हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय संगठन महामंत्री आसाम और त्रिपुरा हमारे सबके प्रिय राजू जी रविंद्र राजू जी उपस्थित है। रविंद्र राजू जी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में केंद्र में वस्त्र और वैदेशिक परिक्रमा विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री हमारे दल के नेता पवित्र मार्गरेटा जी है, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आज इस सभागार में इस कार्य समिति में आज ये कार्यकारी समिति आमार कार्यनिर्वाहक सभा धुबुरीर পৰা শদিয়ালৈকে সকলো প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা আমাৰ দলৰ শ্ৰদ্ধেয় নেতৃবৰ্গ, বিশেষভাৱে মই আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতিসকলক মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু শুভকামনা আমি অন্তৰৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। সকলো জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোকে আজি এই বৈঠকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, সন্মানীয় সাংসদসকল, সন্মানীয় বিধায়কসকল, জিলা সভাপতি, জিলা প্ৰভাৰী, সহপ্ৰভাৰী, মৰ্চা প্ৰমুখে আজিৰ সভাত অপেক্ষিত উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী আত্মীয় কাৰ্যকৰ্তা বান্ধৱী আৰু বন্ধুক আজিৰ সভালৈ হৃদয়েৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। 2025 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ ওপৰত ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল আৰু বিগত প্ৰায় 11 মাহ ক'ব গ'লে 10.5 মাহ আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতাত আমাৰ সংগঠনৰ শক্তি তৃণমূল পৰ্যায়ত বৃদ্ধি কৰাই নহয়, সংগঠনক এক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে আমি যিটো কওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তা আধাৰিত এটা দল, কেডাৰ বেছ পাৰ্টি। আমাৰ আত্মীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আমাৰ দলটোক আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু তাৰ মাজত আপোনালোক প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে আমাৰ দলটোৰ ভেটিকৰ্তাসকলৰ আপোনালোকো একজন আমাৰ দলটোৰ সৈনিক। গতিকে এই দলটো আমাৰ আপোন, এই দলটোত আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ আছে, এই দলটোত আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰূপণ হৈ আছে। এই দলটোৰ হকে আমি সকলোৱে কাম কৰি আছো, বুথৰ সভাপতিৰ পৰা ৰাজ্যিক সভাপতিলৈকে প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই এখন সুৰক্ষিত অসম, নিৰাপদ অসম আৰু বিকশিত অসমৰ বাবে সকলোৱে আমি কাম কৰি আছো। যদি আমি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, 2016 চনত অসমৰ ৰাইজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সুযোগ দিছিল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছে। 2021 চনত অসমৰ ৰাইজে 16 চনতকৈও অধিক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিছে। এই 10 বছৰ যি আমাৰ অবিৰত যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষা ভাষী, বিভিন্ন ধৰ্ম অৱলম্বী লোকসকলক সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। 2016 চনৰ আগৰ অসম আৰু 2016 চনৰ আজিৰ অসম যদি আমি তথ্যাত্মকভাৱে
16 চনৰ আগৰ অসমখনৰ পৰিস্থিতি আৰু 16 চনৰ পিছৰ অসমখনৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰোঁ, তুলনা কৰোঁ, কম্পেৰিজন কৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সন্মুখত সেই অমানিশাৰ দিনবিলাকৰ বিপৰীতে আমাৰ সন্মুখত আশাৰ এখন অসমৰ ছবি নিশ্চয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এখন সুৰক্ষিত বিকশিত অসমৰ ছবি নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। কংগ্ৰেছৰ 55 বছৰীয়া অপশাসন, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি, বিভাজনৰ ৰাজনীতিয়ে অসমখনক খুলি খুলি খাইছে। আমাৰ খিলঞ্জীয়া বা প্ৰকৃত ভাৰতীয় মূলৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। বিভিন্ন অঞ্চলত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ উৎপীড়ন হৈ আছে আৰু তাত সাৰ পানী যোগাইছিল পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সমূহে। মাটিৰ পট্টা দিছিল, ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাই দিছিল, ৰেচন কাৰ্ড বনাই দিছিল, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, চৰাঞ্চল, পিজিআৰ, ভিজিআৰ সকলোতে তেওঁলোকক বহুৱাই লৈছিল একমাত্ৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে, একমাত্ৰ তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে। আৰু আজি আমি অসমত দেখিবলৈ পাইছোঁ 16 চনতে শেষৰ ফালে প্ৰথমবাৰ অসমত, আজি যদি আমি উভতি চাওঁ, জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ বৰদোৱা থানত তাৰ ওচৰত যি মাটিত আজি পবিত্ৰ বৰদোৱা ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে, সেই মাটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিয়াৰ দখলৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ পিছৰ পৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটাৰ পাছত আনটো স্থানত বাংলাদেশী মিয়া মুছলমানৰ হাতৰ পৰা মাটি আমাৰ হাতলৈ কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহামান্য যি কোৰ্টৰ যি আমাৰ ওচৰত নিৰ্দেশনা আছিল, সেই নিৰ্দেশনাও আমি আখৰে আখৰে পালন কৰি অসমৰ 1,29,000 বিঘা মাটি আজিৰ দিনটোলৈ আমি বাংলাদেশী মিয়াৰ বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি, আমি সকলোৱে জানো যে যিসকলে অসমখনক সৰ্বতো প্ৰকাৰে শোচনীয় অৱস্থালৈ ঠেলি দিছিল, সেই সকলে আজি কিছুমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে। এই অপপ্ৰচাৰক আমি প্ৰত্যুত্তৰ দি আছোঁ। তেওঁলোকৰ নেৰেটিভক আমি বানচাল কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ বাগধাৰাক আমি বানচাল কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি কাম কৰি যাম। অসমৰ এটুকুৰা মাটিটো যদি ভৱিষ্যতৰ দিনত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ খৰ্ব হয়, সেই মাটি টুকুৰা তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি অনাৰ বাবে আজিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ উপস্থিত নিশ্চয় প্ৰত্যেকজনে সমৰ্থন কৰিব। আৰু চৰকাৰকো আমি ধন্যবাদ জনাম। এই এভিকশ্যন ড্ৰাইভ অনাগত দিনতো আপোনালোকে চৰকাৰখনৰ ফালৰ পৰা চলাই যাব। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আৰম্ভণিত বহু বেছি বক্তব্য ৰখাৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এটা কথাই ক'ম যে উন্নয়নৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা মুদ্ৰা আৰু মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি। যিটো সময়ত অসমৰ ৰাস্তা ঘাট পদূলিৰ অৱস্থা শোচনীয় আছিল, আজি সেই অসমখনত গাঁৱে ভূঞে, চহৰে নগৰে, পাহাৰে ভৈয়ামে সকলোতে আজি আমি যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি ৰাইজক সেই সুবিধাকণ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত, শৈক্ষিক দিশত, সকলো ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ চৰকাৰ, আৰু কেৱল আমাৰ চৰকাৰ বুলি ক'লে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ,
দ্বৈত ইঞ্জিনৰ যি চৰকাৰ, ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে আজি অসমখনক উন্নয়নৰ দিশতো আগবঢ়াই লৈ গৈছে। সুৰক্ষা, উন্নয়ন আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম, এই তিনিটা আমাৰ ইয়াত লিখিছো, সুৰক্ষিত, বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম। আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে অসমৰ ৩৩ লক্ষাধিক আই মাতৃক তেওঁলোকে যাতে সন্মান পায়, মৰ্যাদা পায়, তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ নিচিনা এখন অভিলাষী আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ যুৱকৰ কাৰণে CM ট্ৰিপলেৰ নিচিনা আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ ২৮ লাখৰ ওপৰ গৰীব লোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে অসমখনত। আজি আমাৰ অসমখনত এখন IIM নাছিলে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত যিটো অভাৱ আছিলে, আমাৰ যিবিলাক অভাৱ আছিলে, প্ৰতিটো অভাৱ দূৰ কৰি আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। এইমছ বুলি ক'লে আমি দিল্লী গম পাইছোঁ, সেই এইমছৰ নিচিনা এখন চিকিৎসালয়, হস্পিটেল, মেডিকেল কলেজ আজি আমি অসমত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এটাৰ পিছত আনটো উন্নয়নমূলক কাম কাজ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে উন্নয়ন হওক, সুৰক্ষাৰ দিশ হওক, স্বাভিমান হওক, সংস্কৃতিৰ কথা হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ যি ইতিবাচক পৰিণামসমূহ আমি অসমত আমি তাৰ যিবিলাক অনুভূতি, এই অনুভূতিবিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমাৰ এটাই মূল কাম হ'ব যে আমি ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিজৰ বুথৰ পৰা জয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। এটা এটা বুথ, ২৯,৬৫৬টা বুথ, প্ৰতিটো বুথত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দিন ৰাত কাম কৰিব লাগিব। SC, ST, OBC, যুৱ, মহিলা সকলোকে আমি আমাৰ এই যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি চামিল কৰিম। তেওঁলোকক সংগঠনৰ কামত লগাম। দলৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আছে সেই সকলোকে আমি দলৰ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰিম, কাকো বাদ নিদিওঁ। প্ৰত্যেক কামৰ বাবে কাৰ্যকৰ্তা, প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে কাম। এই নীতিৰে আমি আমাৰ দলটোক আগবঢ়াই লৈ যাবই লাগিব। আৰু অসমত বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ কাৰণে লাগে এনেকুৱা নহয়। অসমখন যদি আগন্তুক দিনত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে, নিৰাপদ হৈ থাকিব লাগে, এখন বিকশিত অসম গঢ়ি তুলিব লাগে, অসমৰ কাৰণে অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে।